ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਆਈ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਲਖਬੀਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। तो जसबीर कौर जी जिन्हों ने 30 साल ते अपना एक कम्यूनिटी का काम किया है ते सलाह ते जानकारी देंदे रहे हो। जसबीर जी अज आपां जिहड़ी गलबात करनी है वो करनी है स्टेट पेंशन के मुतालिक ते लेकिन मैं आप जी नूं पहलां कहांगी कि तुसी किन्ने साल हो गए काम करदियां होया तुसी अपने आप अपनी जानकारी दिओ जी। हाँ जी, मैं लखबीर जी मैनू पिछले 28 साल हो गए कम्यूनिटी वर्क करदे। कम्यूनिटी वर्क दे पहला असीं जदों शुरू कीता साडा मेन मकसद यही सीगा कि असीं सलाह अते जानकारी अपनी कम्यूनिटी नूं दईए ताकि पंजाबी दे विच जिहड़े अपने कई बजुर्ग हैगे आ या कई लेडीज़ आ या कई होर भी बंदे जिहड़े नहीं इंग्लिश के पेपर वगैरह फॉर्म भर सकते या पढ़ सकते असीं उन्हां नूं सलाह जानकारी अपनी भाषा च दे सकीए। इस करके असी काफ़ी सालों तो कई डिफरेंट टॉपिक्स के उत्ते यह काम कर रहे हैं। तो बहुत वधिया गल है जी। पर जिदा कि जिहड़ी स्टेट पेंशन है वो एक बहुत वड्डा जिदा कह लो मुद्दा जिहा बनिया होया क्योंकि स्टेट पेंशन दियां पॉलिसीज़ हमेशा चेंज होंदियां रहिंदियां ने ते अपने लोग काफ़ी कन्फ्यूज़ ने। इनफैक्ट साडे वर्गियां नूं भी जिहड़े रिटायर होने वाले ने उन्हां नूं पता नहीं लगता कि किन्नी मिलूगी पेंशन किन्नी नहीं। तुसीं आप जी इस बारे थोड़ा जिहा चानना पाओगे? हाँ जी, हुण जिहड़ी स्टेट पेंशन आ वो देखो आम इस कंट्री च जिहने काम कीता या नहीं किया हर बंदे नूं स्टेट पेंशन का राइट हुंदा है। तो हुण पर डिपेंड करता कि कई लोगों ने अपने काम ते पेंशन कटाई हुंदी है और कईयां ने प्राइवेट पेंशनस कराइयां हुंदियां उस हिसाब नाल उन्हां दा रेट थोड़ा ज़्यादा हुंदा। कईयां नूं ज़्यादा पेंशन मिलती है या कईयां नूं थोड़ी घट मिलती है। पर इस कंट्री दे अंदर पेंशन हर बंदे नूं ही मिलती है चाहे थोड़ी होवे चाहे ज़्यादा होवे। पर एक होर उहदे नाल फिर एड ऑन बेनीफिट्स हुंदे जिहड़े लोकां नूं मिल जांदे आ। आपां उहदे बारे ठहर के गल करदे आ। जिन्हें थोड़ा कहने का मतलब कि सारे हर इंसान जिन्हें इस कंट्री विच जिन्हें काम किया है जिन्हें नहीं भी किया है हाँ जी हर एक नूं पेंशन मिलती है और काम दे मुताबिक मिलती है। हाँ जी, जिन्हां ने काम किया ओबवियसली उन्हां नूं काम के हिसाब नाल ज़्यादा पेंशन मिलती है। जिन्हां ने अपने कॉन्ट्रीब्यूशन दिते हुए अपनी पेंशन दे कईयां ने पेंशन बेनीफिट्स अलग कटाए हुए पेंशन फंड लई या कईयां दी होर कंपनी पेंशनस प्राइवेट पेंशन कराइयां हुंदियां आ तो उन्हां नूं उस हिसाब नाल अलाउंस ज़्यादा मिलते हैं। ते काफी कन्फ्यूजन है क्योंकि सारे कहेंगे उन्होंने इन्नी क्यों मिली ते मैनू क्यों नहीं मिली। मेरी भी उम्र इन्नी है ते उन्हां दी भी उम्र इन्नी है। पर ये बड़ी अच्छी गल है कि तुसीं सानू अच्छी तरह विस्तारपूर्वक समझा रहे हो कि जिहड़े हिसाब किताब नाल ही मिलती है मिलती सारिਆਂ ਨੂੰ है लेकिन वध घट उन्हां दे काम दे हिसाब नाल ही मिलती है। हाँ जी हाँ। सो हुण थानू पहला दसो स्टेट पेंशन दे बाबत कि जिहड़े काम करदे बंदे ने किन्ने साल जिद्दां किसी ने 30 साल किया या 20 साल किया काम के मुताबिक किस तरह पेंशन मिलती है? हुण जिहड़ी स्टेट पेंशन आ वो देखो जिद्दां हुण आपां पहलां सीगा कि 60 साल दे हुंदे सी तां पेंशन मिल जांदी सी आपां नूं। पर हुण तुहानूं पता कि वो पिछले कुछ सालां तो इन्हां ने चेंजिस लिआंदियां ਉਹਦੇ ਨਾਲ इदां कि जे तुसीं 6 अप्रैल 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੌਰਨ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਏਜ ਬਣ ਗਈ मतलब 60 ਸਾਲਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ अप्रैल 1950 तो बाद पैदा होए आ उन्हां नूं उदों लैके या 1953 तक जिहड़े पहलां उस तो पहलां जिहड़े आ उन्हां नूं पेंशन मिलनी है 60 तो 65 सालां दे विच। और जिहड़े लोकी फिर 1978 तो लैके मतलब 1953 तो लैके 78 ਦੇ ਵਿੱਚ पैदा होए आ उन्हां नूं पेंशन होर लेट मिलनी है। ओ अच्छा फिर जिस तरह आओ मैं समझ गई हुण समझा जिस तरह ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਮਤਲਬ 1950 ਚ 1950 ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ 60 ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਵੇ मतलब ਸਟੇਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਕਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ 50 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ 1953 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 78 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਏਜ ਥੋੜੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ 65 ਤੋਂ 68 ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਜਿੱਦਾਂ 50 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 53 ਤੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ 51 ਦਾ ਹੋਇਆ 61 ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 61 ਸਾਲ ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ 1950 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1953 ਦੇ ਬੌਰਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 60 ਸਾਲ ਤੇ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ 53 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 78 ਦੀ ਵਿੱਚ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਏਜ ਹੋ ਗਈ 65 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 68 ਤੱਕ।
ਔਰ ਜਿਹੜੇ 78 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ 68 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਔਰ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ 1953 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੌਰਨ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਏਜ ਹੈਗੀ 65। ਜਿਹੜੇ 1953 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 78 ਤੱਕ ਹੈਗੇ ਆ ਬਰਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਏਜ ਹੈਗੀ ਹੈ 65 to 68। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ 78 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 68 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਕਾਫੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੂਰਾ ਯਾਦ ਨਾ ਰਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਡਨ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਫੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀਆਂ ਡੇਟਸ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਨੂੰ 50 ਪਾਉਂਡ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ 80 ਪਾਉਂਡ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ 100 ਕੁਛ ਪਾਉਂਡ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ 70 ਪਾਉਂਡ ਮਿਲਦੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟੌਪ ਅਪ ਕਰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਸਪੋਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 50-60 ਪਾਉਂਡ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਸਪੋਜ਼, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਟੌਪ ਅਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ 117 ਜਾਂ 18 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਵੀਕ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਲ ਹੈ। ਜੇ ਕਪਲ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗੇਨ 220 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਵਰਕਆਊਟ ਹੁੰਦਾ। ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਫੇਰਨਾ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਔਰ ਟੈਕਸ 'ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਚਾਹੇ 80 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਰੋ ਚਾਹੇ 90 ਇਅਰਸ ਤੱਕ ਕਰੋ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਾਫੀ, ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ 16 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਟੈਕਸ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ। ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਇਨਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਵਿੰਗ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲਣਾ। ਓਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਈ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਲੰਪ ਸਮ ਪੈਸਾ ਪਿਆ, ਹਾਂਜੀ, 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ? ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਸੇਵਿੰਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ 1000 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਉਂਡ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਪਰ 1000 ਪਾਉਂਡ ਉਹ ਗਿਣਦੇ ਆ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਹੈਗੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰਸ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸੇਵਿੰਗ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਟਾਈ, ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਪਏ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਗਿਣ ਕੇ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੇ ਐਡਵਾਈਸ ਸੈਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਈਸ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਵਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਨ ਪੋਸਟ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੈਲਪ ਲੈ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕ ਰੱਖਣ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਫਾਰਮ ਵੀ ਭਰ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿੰਨੇ ਫਾਰਮ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਗੇਨ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਅਮਾਉਂਟ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ
ਅਮਾਉਂਟ ਕਮਾਓਗੇ ਉਨਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਪਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ ਲੈਣ ਦੇ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਕੱਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਪਾਉਂਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਵਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਫਾਰਮ ਭਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ ਮੀਨਸ ਟੈਸਟਡ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਰਿਟਾਇਰ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਵੈਰੀ ਅਨਲਾਈਕਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸੇਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡੈਂਟਿਸਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆਈਜ਼ ਟੈਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਡੈਂਟਿਸਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ ਜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਈਫ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਅਗੇਨ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇਨਕਮ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ, ਇਟਸ ਮੀਨ ਟੈਸਟਡ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ। ਓਕੇ ਪਰ ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਉਹ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਅਲਾਊਂਸ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਔਰ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਅਲਾਊਂਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਉਹ ਨੌਨ ਮੀਨਸ ਟੈਸਟਡ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਹਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਔਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਔਰ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਅਲਾਊਂਸ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ, ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਅਲਾਊਂਸ, ਉਹ ਨੌਨ ਮੀਨਸ ਟੈਸਟਡ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਅਲਾਊਂਸ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਅਲਾਊਂਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੈਬ ਬੁੱਕ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਤੋਂ ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਅਲਾਊਂਸ ਜਾਂ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਅਲਾਊਂਸ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਬਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦਾ 35 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੇਅਰਰ ਅਲਾਊਂਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਅਲਾਊਂਸ ਔਰ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਅਲਾਊਂਸ ਮਿਲਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਊਂਸ ਮਿਲਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰੋ ਲਖਵੀਰ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਐਸਟੀਮੇਟਡ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਪ ਟੂ 1.4 ਮਿਲੀਅਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਪ ਟੂ 1.4 ਮਿਲੀਅਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰ। ਉਹ ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਪ ਟੂ 3.5 ਬਿਲੀਅਨ ਅਨਕਲੇਮਡ ਹੁੰਦਾ ਐਵਰੀ ਈਅਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਲੇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਣੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਇਹ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ
ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਬੀਰ ਜੀ ਹੁਣ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਕੱਲੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਔਰ ਲੰਡਨ ਜਿਹੜਾ ਇਲਫਰਡ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਂ ਇਲਫਰਡ ਦੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਕੇਅਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਈ ਬਿਮਾਰ ਜਾਂ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਣਗੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨੇਬਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈਲਪ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਆ। ਪਰ ਅਗੇਨ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲੇ, ਸਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੇ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਾਫੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਿਹਦਾ ਮੇਨ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਐਲਡਰਲੀ ਪੀਪਲ ਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਟੌਪ ਅਪ ਕਰਦੇ ਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਮਿਨੀਮਮ 100 ਸਮਥਿੰਗ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਜੇ ਕਪਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਬਾਊਟ 200 ਸਮਥਿੰਗ ਕੁਛ, ਅਬਾਊਟ 200 ਕੁਛ ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਹੈਨਾ। ਪਰ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਔਨ ਟੌਪ ਆਫ ਦੈਟ। ਫਿਰ ਜਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲ ਟੈਕਸ 'ਚ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣ 'ਚ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਕੇਅਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫ੍ਰੀ ਦੀ, ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਈ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਈ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਾ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਐਮ ਆਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਪੌਂਡ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ 30-40 ਪੌਂਡ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਆ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 2 3 4 ਕਿੰਨੇ ਪੌਂਡ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ। ਉੱਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੀਨਸ ਟੈਸਟਡ ਹੈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਇਨਕਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਮਿਸ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਈ ਜਣੇ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਅਲਾਊਂਸ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਦੈਟਸ ਇਟ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਅਲਾਊਂਸ ਔਰ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮੀਨਸ ਟੈਸਟਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ
ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੇਅਰਰ ਅਲਾਉਂਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਅਰਰ ਅਲਾਉਂਸ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਿਡ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੁੰਦੇ, ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਰਿਲੇਟਿਡ ਜਿਹੜੇ DLA ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦਾ, ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਅਲਾਉਂਸ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇਲਨੈਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਸ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈ ਸਕੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਅਲਾਉਂਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਹੂਲਤ ਲੈ ਲਓ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜੀ ਇੰਨਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਓ, ਪਤਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਵਾਕਿਫ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਲੰਡਨ ਸਟੂਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀਆਂ, 2 ਵੀਕਾਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ ਔਰ 2 ਵੀਕਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਕਾਲਸ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਜਸਬੀਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਆਪ ਜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੀਓ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਤੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।